ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰੈਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕਰੈਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੈਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸਟ ਆਇਆ ਬਜ਼ਾਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੈਂਕੜੋਂ ਕੰਟੇਨਰ ਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸੜਕ ਤੇ 6 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲੌਕੇਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ मैं ऐसे नहीं कहा कि कोई स्टेट लेवल की कोई पावर है लेकिन मैं जरूर समझ सकती हाँ कि लोकल लेवल ते जेडे PMLN दे या मुस्लिम लीग दे जेडे लीडर्स ने हो सकता है कि उन्होंने लेवल ते उन्होंने किसी नू बरगला के किसी नू ब्रेन वॉश करके क्या होए कि जा भाई ऑल अक्रॉस पाकिस्तान लोग सड़कों ते निकल आए ने लोग जेडे ने प्रोटेस्ट कर रहे ने पहले ही पाकिस्तान की जिहड़ी मईशत है इकोनॉमी का सत्यानाश होया होया वे ते हुण इस किस्म की नफसा नफसी और इस किस्म की इंस्टेबिलिटी जिहड़ी पाकिस्तान विच आ गई है उस तो तुसीं सोचो कि पाकिस्तान अगे की होएगा अगर पाकिस्तान स्टेबलाइज होएगा तो वो हिंदुस्तान के हक विच भी है ये डिस्टेबलाइज डिस्टर्ब पाकिस्तान जिदे फंडामेंटलिज्म आ जाए जिदे दहशतगर्दी आ जाए जिदे तालिबान आ जान असी ताड़ी नेबर दिस इज हैपनिंग इन योर नेबरहुड आपके पड़ोस में ये हो रहा है इत्थे अग लगेगी सेक ताड़े वाल भी जाएगा प्यार दा हत्थ एक दूसरे वाल वधाया जा सकदा है क्योंकि मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा सी कदे वो एक हटा लिया जाता है और एक दूसरे का जो साथ मिल सके थोनू ये पॉसीबल लगदियां चीज़ां बिल्कुल पाकिस्तान नाल रुस के ही बह गए हो और पाकिस्तान हिंदुस्तान नाल रुस के बैठ गया है 4 साल हो गए ने ताड़ियां टॉक्स नहीं होईयां ने 4 साल हो गए ने बॉर्डर सील कीते ने 4 साल 4.5 साल हो गए ने कोई ट्रेड नहीं हो रही है नुकसान कितना हो रहा है दोनों पासे ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੋ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣਾ ਪਏਗਾ आप अफोर्ड नहीं कर सकते बिल्कुल हिंदुस्तान भी नहीं अफोर्ड कर सकता कि पाकिस्तान विच क्यास हो गए और पाकिस्तान भी नहीं अफोर्ड कर सकता कि साडे ईस्ट पंजाब दे विच जिथे साडे भैन भरा ने उत्थे जाके उत्थे गैंगस्टर उत्थे रूल करन ते उत्थे इस किस्म के हालात होण ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕੁਝ ਟਰਾਈ ਕਰੇ ਉਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੁਝ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੋਸੀਬਲ कैप्टन साहब एक पोलिटिकल पार्टी के मैंबर ने एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके ने हुण इस वक्त बीजेपी के हायरार्की दे विच ने वो ते अपना एक रोल प्ले कर सकते ने पंजाब दी हर वड्डी खबर ते वड्डा इंटरव्यू सब तो पहला देखने लई डाउनलोड करो प्रो पंजाब टीवी दा मोबाइल ऐप पाकिस्तान तो सीनियर पत्रकार साडे नाल जुड़े ने अरूसा आलम जी मैम स्वागत है तुहाडा प्रो पंजाब टीवी ते जी गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग मैम सब तो पहला तो मैं चाहूँगा कि तुसी पूरा दस्यो हो की रहा है जिस तरीके दे नाल भगदड़ दा असीं वीडियो देख रहे हैं और की अपडेट है क्योंकि तुसीं तां पाकिस्तान दे विच बैठे हो बेहतर जानते हो और की जानकारी निकल के सामने आई सब तो पहला जी लेटेस्ट अपडेट है कि पीटीआई दे जिहड़े सीनियर रहनुमा ने वो कह रहे ने कि बिल्कुल इस तरह का ही हमला किया गया है जिस तरह बेनजीर भुट्टो साहिबा ते कीता गया सी और बेनजीर भुट्टो साहिबा ते पहले क्रैकर छट के डाइवर्ट किया गया सी ते हुण कहंदे ने कि जी पहले क्रैकर किया गया सी फिर
ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਲਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੈਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸਟ ਆਇਆ ਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਟਰਨ ਉਹੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਟੁਰਿਆ ਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਮੈਂ ਖਲੋਤੇ ਮੈਂ फैसला कर लिया कि मैं इमरान खान नू कत्ल कर देना है लेकिन मतलब जो मैं समझ रही हूँ जो मैं देख रही हूँ ये कुछ इस तो ज्यादा है थोड़ी देर पहले तक तो मैं भी यही समझ रही सा कि शायद एक बड़ा कोई जज्बाती किस्म का कोई कारकुन ने उन्हें एकदम चुप के ते फायरिंग कर दी लेकिन हुण इंज लगदा है कि ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਨੇ ਬਾਨੇ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੈਸੇ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ किस्म का chaos फैलिया होया वे इस वक्त पाकिस्तान दे विच और मैं बजाते खुद इस्लामाबाद विच और इस्लामाबाद विच ते इंज लगदा जिस तरह कि एक कंटेनरां दा कब्रिस्तान है इत्थे कोई सैकड़ों कंटेनर हर सड़क ते और एक सड़क ते 6 जगह ते ब्लॉकेट लगे हुए ने और लाजमी गल है कि जब इस किस्म का माहौल बनता है तो बहुत ही ज्यादा एक ते तुसी ये सोचो कि एक खौफ का माहौल बन गया वे एक टेरर का माहौल बन गया है ओदे नाल ही एक गम और गुस्से का माहौल बन गया वे और ए बिल्ट अप हो रहा सी कुछ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਈ 10-15-20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਡ ਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ ਔਰ ਕੋਈ ਬੜਾ ਅਗਲੀ ਟਰਨ ਲਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਇਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਮੌਕਫ ਤੋਂ ਹਟ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਇੱਕ FIR ਕੱਟਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ 10% ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 24-25 FIRs ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸ ਕਦਰ ਲਹੂ ਗੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਹਿੱਤ ਕਾਮੇਜ਼ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਔਰ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਗੁੱਸਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਐਂਗਰ ਵੀ ਫਿਰ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਸ਼ੀਦਾ ਹੋਣਗੇ और पता नहीं लग पाएगा कि एक्चुअली ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੁਬਲਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਲੜਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਮ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ PMLN ਦੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਾ ਬਈ ਯੂ ਡੂ ਦਿਸ I can imagine but ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤੂਲ ਐਂਡ ਅਰਜ਼ ਆਲ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਇਸ਼ਤ ਹੈ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਫਸਾ ਨਫਸੀ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ
ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੀ ਸਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਡਿਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਡਿਸਟਰਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹਦੇ ਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਜ਼ਮ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਆ ਜਾए ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਬਰ दिस इज हैपनिंग इन योर नेबरहुड आपके पड़ोस में ये हो रहा है इत्थे अग लगेगी सेक ताड़े वाल भी जाएगा जे ताड़े वाल अग लगेगी सेक इधर भी जाएगा आएगा ते मैं समझदी हां कि चूंकि मैं कुछ दिनों तो सुन रही सा कि जी इंडियन चैनल्स जिहड़े ने वो बड़े खुशियां मना रहे ने कि इमरान खान दी ते ISI दी चीफ दी लड़ाई हो गई है ते इमरान खान दी ते आर्मी दी लड़ाई हो गई है ते जो काम असी नहीं कर सके वो इमरान खान ने कर दिता है उस इमरान खान दे मगर सारे पै गए कि तेरी वजह नाल इंडिया दे विच मिठाइयां बट रही हैं मेरा मैसेज ते एक हंबल जिहा है वे कि स्टेबल पाकिस्तान स्टेबल इंडिया ਲਈ बहुत जरूरी है देखो दोहां दे जी 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 कंप्लीट करियो मैम ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਧਰ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰਹੋ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵਿਊਅਰ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਹੋਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲਾਈਵ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅਰੂਸਾ ਜੀ जी जी तो मेरा कहने का मकसद है जी कि इस वक्त अगर पाकिस्तान मुश्किलात च और डिस्टेबलाइज्ड है और इस कदर इस वक्त हालात खराब ने जी ते मेरा ख्याल है कि ये फिक्र करने की लोड़ साडे बॉर्डर ते उस पासे वाले पॉलिसी मेकर्स या जिहड़े लीडर्स ने या ताड़ी जिहड़ी पंजाब सरकार है सब नूं भी अपना सिर जोड़ के बैठना चाहिए वे कि एक सेकंड नहीं लगता चंगारी उस पासे जाते हैं ठीक है ना ये ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ ਤੇ ਖੈਰ ਇਸਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੀਜਨ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ डिस्टर्ब रहेगा और आगे तुसी देखो पाकिस्तान इंडिया दोनों पॉवर्टी है हंगर है डिजीज है चैलेंजेस ने जिस तरह हुण साडे फ्लड दे चैलेंजेस आए क्लाइमेट चेंज है भुख है ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵਾਰਸ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਧਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਥੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੇ फिर एक दफा दोबारा कहांगी कि पाकिस्तान की ऑफिशियल पॉलिसी बिल्कुल नहीं है हिंदुस्तान ते पंजाब नू डिस्टेबलाइज करन दी ए नॉन स्टेट एक्टर्स ने ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਲੇ ਪੋਸੇ ਗਏ ਸਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ कोशिश कर रहा वे कि पाकिस्तान नू एक सिमत एक पासे एक सीधे रस्ते ते लगावे जिदे विच ओ बड़े एक इंडिपेंडेंट फॉरेन रिलेशंस एक फॉरेन पॉलिसी बना सके उसी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी दे अंदर रह के हिंदुस्तान दे नाल गलबात की जाए और दूसरे ममालिक दे नाल गलबात की जाए लेकिन अफसोस ते इस दा है कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स जिहड़े ने ओ किसी गल नूं सिरे चढ़न नहीं देंदे और ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ ਇਹਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੇ ਹਾਲ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਉਧਰ ਚਾਈਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਐਮਬੈਸਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਤੇ ਸਭ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਨੋਮਨਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਸੇ इट्स अ स्ट्रेंज फिनोमेना पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਸ ਵਕਤ 80% of the population is now with him whether you like it or not
तो ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੀਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। इमरान खान ਨੂੰ ਸੀਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਦਰ ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਪ ਗਿਆ ਡਾਊਨ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੱਥ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸੀ ਕਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਜੇ ਸਾਥ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? देखें जी, देखो जी, क्यों नहीं, कड़ी चीज नामुमकिन है। एक तो मैं पहले मैं बार कहनी है कि पाकिस्तान दी स्टेट पॉलिसी बिल्कुल नहीं है कि हिंदुस्तान दे अंदर मुदाखलत की जाए। ठीक है, पाकिस्तान का एक स्टैंड है भी कश्मीर के उत्ते, लेकिन कश्मीर के उत्ते भी मैं देखो जी मैं ताड़ा जिहड़ा सी आगरा सबमिट मैं वो बड़ा एक्टिवली कवर कीता सी। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇਖੇ ਜੀ ਕਿਹੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤੀ ਹੋगी। मैदान जंग में कोई भी लड़ाई जो है वो नहीं विन की जाती, हमेशा टॉक टेबल्स पे होती है, हमेशा गुफ्तगू पे होती है, हमेशा एक दूसरे की सवरेनिटी नू ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਐਫਰਟ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡਿਸਟੈਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਡਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਗਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਡਰੱਗਸ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਵੈਪਨਸ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੈਪਨਸ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਮਕਸਦ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ नॉन स्टेट एक्टर्स ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ, ਬਕਾਇਦਾ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕਿस्तान ਨਾਲ ਰੁਸ ਕੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਔਰ ਪਾਕਿस्तान ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰੁਸ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਾਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, 4 ਸਾਲ 3.5 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਤੇ ਉਧਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਛੋਟੇ ਸਮਾਲ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰਸ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਔਨ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਹੱਥ ਵਧਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान ਵਿੱਚ ਕਿਆਸ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪਾਕਿस्तान ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉੱਥੇ ਰੂਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਨਵਿੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਬੜਾ ਸਟਬਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।
लेकिन मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया वे कि दोनों साइड्स थोड़ी जी फ्लैक्सिबिलिटी विखा के ते कम से कम मिनिमम एजेंडे दे उत्ते गलबात शुरू करन और वो मिनिमम एजेंडा पता है की हो सकता है जी वो हो सकता है इकोनॉमिक इंटरेस्ट ट्रेड खोल दियो और तुसी ਜਿਹੜੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਡਰਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਦਾ ਹੈ ਬੁਲਰ ਬਰਾਜ ਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ बट जो ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशंस हैं इनको आप रिविजिट करें और ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ रिविजिट करके ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਖੋ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਭਾਵੇਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਜਾਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਮਿਠਾਈਆਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਤੇ ਹਾਈਪ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇਹ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਡਿਡਨਟ ਹੈਵ ਟੂ ਵੇਜ ਅ ਵਾਰ हमने तो वार हमने वैसे ही जीत ली है अब ये गल्ला ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਗਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਮੈਮ ਦੋਨੇ ਬੰਨੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਹ ਉਧਰਲੇ ਵੀ ਕਰਨ ਇਧਰਲੇ ਵੀ ਕਰਨ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਲੋਕ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਲੋ ਜਾਣ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਤਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰਜੀਮ ਥੋੜੀ ਦੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ देख लो पाकिस्तान किस पासे जा रहा है पाकिस्तान ਨੂੰ अगर इस तरह बहुत ज्यादा दीवार ਨਾਲ लगा दिता गया ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਤਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦੂਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗੀ देखो जी ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਿਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡੋ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕੀ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਗਲ ਅਸਲਾਹ ਸਮਗਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਕਰੋ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ प्राइम मिनिस्टर इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी वो भी रियलाइज करेंगे कि बड़ा जरूरी है कि अगर वो पंजाब विच हालात ठीक करना चाहते ने ते पंजाब दी जेडी इकोनॉमी है ओनू ठीक करना बड़ा जरूरी है और जेडी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है उस नू ओपन करना बड़ा जरूरी है देखे ना ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੰਗਲੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ
ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਬਲ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ बहरहाल ये मेरी एक राय वे, मेरी एक अपना अंडरस्टैंडिंग है कि जिथे जिस घर खुशहाली आ जाती है ते उस घर तो नफरत पिछले दरवाजे तो निकल जाती पर मैं मेरे छोटे छोटे होर सवाल ने, मैनूं पता तुहानूं तुहाडा पाकिस्तान दा मीडिया बहुत कॉल कर रहा होगा, पर बहुत शुक्रिया भी तुसीं सानूं समा दिता। मैं साडे व्यूअर्स नूं दस दियां कि अरूसा आलम साडे नाल पाकिस्तान तो जुड़े हुए ने लगातार, और ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਜਾਣ, ਦੋ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਾਂਟਡ ਨੇ, ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਤੁਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਲੈਂਡਸਟਾਈਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਐਮਫੈਸਿਸ ਥਰੂ ਆਊਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਨਾਨ ਸਟੇਟ ਐਕਟਰਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ देखो जी रोग एलिमेंट भी होंगे ने ना। हुण एजेंसी जिहड़ी है, एजेंसी ने तो अपनी अगर पॉलिसी बदल ली है, सरकार ने बदल ली, लेकिन कुछ रोग एलिमेंट्स जिहड़े ने वो सोसाइटी च फिर रहे ने और वो नॉन स्टेट एक्टर्स ने और एक्टिव ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾਨ ਸਟੇਟ ਐਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਨ ਸਟੇਟ ਐਕਟਰਸ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਔਰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਨਫਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਫਰਕ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੇਕਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਲਣ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੇਕ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਟ ਫॉर ਟੈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਟਿਟ ਫॉर ਟੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਵੇ ਦੁਨੀਆ, और ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਨ ਸਟੇਟ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਸਨ ਨਾ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਆਰਮਡ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਅਫਗਾਨ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਉਧਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। तो so it may not be a state policy, so please अभी भी है ना सोचो कि स्टेट पॉलिसी है कि उथे
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰੋਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਇਸ ਰੋਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੇਰੀਅਸ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਵੀ ਔਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕੁਝ ਟਰਾਈ ਕਰੇ, ਉਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੁਝ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੋਸੀਬਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਹਾਫੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜਕੱਲ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾਤ ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਐਕਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਐਸੀ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਜਰਨਲਿਸਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਮਸ ਨੇ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੀਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੈਫਮਾ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਫ੍ਰੀ ਮੀਡੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਉਹ ਪੀਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹ ਪੀਸ ਬ੍ਰੋਕਰ ਬਣਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ। ਗੁੱਡ ਇਵਨਿੰਗ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ।